नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में आयोजित 97वीं FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम बैठक में गुजरात के वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट को स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क श्रेणी में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में आयोजित 97वीं FICCI वार्षिक आम बैठक में भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस दौरान वापी GIDC, VIA और नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी के सतत प्रयासों से एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त कर भारत के सभी GIDC में एक अनोखा स्थान हासिल किया है। गुजरात के वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट GIDC को स्वच्छ इंडस्ट्रियल पार्क्स श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए FICCI पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में GIDC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DB सागर ने बताया कि देश के कुल 18 राज्यों के 140 सरकारी इंडस्ट्रियल पार्क यानी GIDC ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इनमें वापी GIDC को स्वच्छता और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में प्रथम स्थान दिया गया है, जो पूरे वापी GIDC के उद्योगों के लिए गर्व का क्षण है। इस सर्वेक्षण के लिए एक विशेष टीम ने वापी GIDC का दौरा किया। सर्वे के दौरान टीम को वापी GIDC में उद्योगों को दी जाने वाली फिल्टर वाटर सप्लाई सिस्टम बेहद प्रभावशाली लगी। इसके अलावा ड्रेनेज व्यवस्था, उद्योगों में GPCB का मॉनिटरिंग सिस्टम, CETP और आसपास किया गया वृक्षारोपण महत्वपूर्ण बिंदु रहे। यह पुरस्कार पहली बार वापी को मिला है, जो ग्रीन बेल्ट के विकास और स्वच्छता को अधिक प्राथमिकता देने के साथ नई सुविधाओं को लागू करने के लिए प्रेरणा देगा। वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश पटेल ने कहा कि यह पुरस्कार GIDC द्वारा उद्योगपतियों को दी जाने वाली अंतर संरचनात्मक सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, भूमिगत ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक उपयोगिताओं और डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जैसी सेवाओं के साथ साथ VIA द्वारा संचालित ग्रीन सोसाइटी की पहल के कारण मिला है। वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट में कई ग्रीन बेल्ट और पॉकेट गार्डन बनाए गए, जो इसे स्वच्छ और ग्रीन एस्टेट बनाने के प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। આ છે એ ફિક્કી તરફથી મળેલો છે, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોમર્સ તરફથી, અને ટોટલ 18 સ્ટેટમાંથી 140 ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કે આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું। તેમાંથી આપણે વાપી GIDC ને ફર્સ્ટ રેન્ક મળેલો છે। તે લોકો દ્વારા પહેલા સ્ટેજમાં આપણા પાસેથી દરેક વસ્તુઓના ડોક્યુમેન્ટ્સ મંગાવવામાં આવેલા હતા, જેમાં આપણો વોટર સપ્લાય છે, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ છે, CETP છે, આપણે ત્યાં સાફ સફાઈ, ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન, સ્ટ્રીટ લાઇટ, બધી જ વસ્તુઓના પહેલા એમને દસ્તાવેજો આપણી પાસે મંગાવેલા હતા। આપણા દ્વારા તે માહિતી પૂરી પાડ્યા બાદ 27 સપ્ટેમ્બરે તે લોકોએ અહીંયા 3 દિવસના રોકાણમાં આપણે ત્યાં ટોટલ દરેક વસ્તુઓ દસ્તાવેજ પ્રમાણે સ્થળ વિઝિટ કરીને વેરીફાઈ કરી અને એમને આપણા દ્વારા કરેલી કાર્ય વધારે પસંદ આવેલું। તેમને એક તો આપણે ત્યાંની વોટર સપ્લાય જે છે, વોટર સપ્લાય સ્કીમમાં આપણે જે 24/7 લોકોને ફિલ્ટર વોટર સપ્લાય કરીએ છીએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલને, એ એમને એક થોડુંક યુનિક કોન્સેપ્ટ હતો, કારણ કે બહુ બધી જગ્યાએ જોઈ રહ્યા છે કે બધી જગ્યાએ રો વોટર સપ્લાય થતું હોય છે, અને આપણે ત્યાં જે ડ્રેનેજ માટેની જે કલેક્શન સિસ્ટમ છે અને એમાં આપણે જે ઓવરહેડ ચેમ્બર સિસ્ટમથી જે સેમ્પલર લઈ શકાય GPCB દ્વારા કોઈ બી ઇઝીલી, તો એ ટાઈપની વ્યવસ્થા જે એમને જોઈ એ એમને વધારે પસંદ આવેલી। અને આપણા જે રેસિડેન્સ એરિયામાં જે સાફ સફાઈની આ છે, ડોર ટુ ડોર કલેક્શનમાં જે એમના દ્વારા જે 2 દિવસ મોનિટરિંગ કરવામાં આવેલું, ત્યારે બી એમને એ કામગીરી પસંદ આવેલી છે। એમને આપણા એસ્ટેટમાં જે અત્યારે ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપમેન્ટનું કામ આપણે વાપી નોટિફાઈડ એરિયા તથા વાપી ગ્રીન સોસાયટી બંને જોડે રહીને કરી રહ્યું છે, ઇન્ડસ્ટ્રી વાપી VIA ને જોડે રાખીને, તો એ જે ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપ કર્યા અને ત્યારે એમને જે આપણે ત્યાંના વૃક્ષોનું ડેવલપમેન્ટ જે જોયું, એ જોઈને તેમને ખરેખર એક વસ્તુનો આનંદ આવેલો કે ભાઈ રિયલમાં સાઇટ ઉપર બી આટલા વૃક્ષો કોઈ વાવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઝોનમાં, અને ખરેખર એનો ગ્રોથ બી થાય છે અને એ લોકો એની સાર સંભાળ બી કરે છે, તો એ વસ્તુ વધારે પડતી બહાર આવતી હતી। સૌ પ્રથમ તો ખાસ કરીને જે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટેટને જે એવોર્ડ મળેલો છે એના ખરેખર હકદાર હોય તો આપણા માનનીય કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબનું માર્ગદર્શન, જે રીતે પાર્ટીના ધારાસભ્ય છે અને જે રીતે અત્યારે નાના મંત્રી બી છે, એ ખાસ વાપીને ધ્યાનમાં રાખીને અને વાપી કેવી રીતે સ્વચ્છ બને અને વાપીના બધા ઉદ્યોગો છે એ કેવી રીતે ચાલે, એની જેટલી બી અહીંયા
ઉદ્યોગો સાથે સંકળાયેલી જેટલી બી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનું મોનિટરિંગ બી કરે છે અને સાથે સાથે નોટિફાઈડ ઓથોરિટી, જીઆઈડીસી, આ બધા જે આખા મહેકમ છે એ બી આખું મોનિટરિંગ કરે છે. અને જે રીતે અત્યારે ફિક્કી દ્વારા એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે એ એવોર્ડ એક્સલન્ટ એવોર્ડ છે કે સ્વચ્છ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક તરીકે જે આખા દેશમાં કહેવાય કે બધા જાણીએ છીએ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં સ્વચ્છતા માટે અભિગમ કેવી રીતે દર્શાવવામાં આપણું નોટિફાઈડ ક્લસ્ટર કહેવાય ને જે વાપી જીઆઈડીસીનું, એમાં આટલા મોટા મોટા નોટિફાઈડ ક્લસ્ટરમાં એવોર્ડ મળવો એ આપણા માટે પ્રાઉડની વસ્તુ છે. અને સાથે સાથે જે રીતે ગ્રીન સોસાયટી અને ગ્રીન બેલ્ટ અને પર્યાવરણ માટે જે રીતે વાપી નોટિફાઈડમાં જે અત્યારે આજની તારીખમાં જે કામ ચાલી રહ્યું છે, સ્વચ્છતા અભિયાન માટે જે ચાલી રહ્યું છે, આપણે સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે તમે જુઓ તો એટલા સરસનું કામ છે. દરેકે રોડ વાઇડિંગના રોડ હોય આપણે ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટ્રીટમાં દરેક ગલીમાં તે રોડ, પછી ટ્રાફિકનું સંચાલન જે કહેવાય કે જે આટલા હજારો ટ્રકો વાપીમાં આવતી હોય છે, આવજાન કરે છે. આજુબાજુ સેલવાસ, દમણ આટલું બધું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ બી છે, એમના બધા જ ટોટલી ટ્રાન્સપોર્ટ અહીંયા છે અને એના ટ્રકો બી અહીંયા વાપીમાં પાર્કિંગ થતા હોય છે. પાર્કિંગની વ્યવસ્થા બી એ રીતે ઓડ ઇવન જે રીતે પાર્કિંગની વ્યવસ્થા અમારા નોટિફાઈડ ઓથોરિટી દ્વારા સિક્યુરિટી અને બધા વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના દરેક ઉદ્યોગો સાથે મળીને જે એક મિકેનિઝમ ગોઠવવામાં આવેલું છે. આ મિકેનિઝમના દરેક ક્રાઇટેરિયા જોવામાં આવેલા છે. આપણે એમ નથી કહેતા કે ભાઈ કોઈ આવીને એમાં એવોર્ડ મળી જતો છે. આ ક્રાઇટેરિયા જોઈને એ લોકો પોતે પોતાના દસ્તાવેજો સાથે લઈ જઈને પોતા મોનિટરિંગ કર્યું છે. મોનિટરિંગ કરીને આવીને 3 દિવસની વિઝિટ કરી છે. આપણે TSTF સાઇટ જોઈ, સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ જોયું, પછી એ લોકો CETPની આખી મુલાકાત લીધી, દરેક ગ્રીન બેલ્ટ જે વાપીના બનેલા છે એ પ્રમાણે મુલાકાત લીધી, આખું જીઆઈડીસી એસ્ટેટમાં એ લોકો મુલાકાત લઈને આ એક એવોર્ડ આપેલો છે ને માનનીય આપણા વાણિજ્ય મંત્રી શ્રી પિયુષભાઈ ગોયલના હસ્તે વાપીને જીઆઈડીસીને જે એસ્ટેટની સ્વચ્છતાનો અભિગમ મળે છે એનો ખાસ શ્રેય નોટિફાઈડ ઓથોરિટી, વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશન, જીઆઈડીસી અને ખાસ જેમનો આપણા પર ખૂબ હાથ છે એવા माननीय कैबिनेट मंत्री श्री देसाई माटे जाए। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।